ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਓ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਮਨ ਰੇ ਛਾਡੋ ਭਰਮ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨਾਚੋ। या माया के डांडे, सूर के सन्मुख रण ते डर पै। सती के सांचे पांडे, डगमग छाड़ रे मन बौरा। अब तो जरे मरे सिद्ध पाई है, लीनो हाथ सिंदूरा। कबीर ऐसी होए परी, मन को पावत कीन। मरने ते क्या डर पना, जब हाथ सिंधोरा लीन। मरने ते क्या डर पना, जब हाथ सिंधोरा लीन। परम सत्कारयोग गुरु खालसा साध संगत जीओ, सतगुरु पातशाह जी दे पावन बचनां दे नाल आप जी सांझ पा रहे हो। विश्व दे कोने कोने जिथे भी गुरु नानक नाम लेवा सिख गुरसिख मौजूद हैं, जदों भी सरबंस दानी पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पातशाह जी दे पावन साहिबजादियां दे शहीदी दिहाड़े आउंदे हन, हर गुरु नानक नाम लेवा सिख बड़े प्यार श्रद्धा सहित इन्हां पुरबां नूं मनाउंदा है। सतगुरु पातशाह जी दे लाडले साहिबजादियां दे इह शहादत पुरब साडे लिए कोई सोगमई पुरब नहीं हैं। सिख सोगी नहीं है, सोग नहीं मनाउंदा। साडे लिए चढ़दी कला दे प्रतीक ने, उत्साह दे प्रतीक ने। इन्नी चढ़दी कला कि साडे तन दे टुकड़े टुकड़े भी हो जाण, असीं धर्म तो सच तो कदी पैर पिछे नहीं हटांदे। आम तौर ते इन्हां पुरबां नूं अजकल सोगी बना दिता जांदा है, सोग वरत गया। ये काम इस्लामिक मत वाले भी करते रहे। हसन हुसैन की शहादत ते अपने आप नूं कोड़े भी मारते रहे, हो लहू लुहान हुंदे रहे। सिख सोगी नहीं है। सिख इन्हां पुरबां तो जाच सिखदा है कि जे गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे लाडले साहिबजादे सच धर्म कौम की खातर आपा वार गए, साडी जिंदगी विच भी जिथे भी जुल्म होएगा असीं जुल्म खिलाफ डट जावांगे। साडी जिंदगी विच भी सच दे लई, धर्म दे लई आपा वारन दा जज्बा है और लोड़ पई असीं भी आपा वार जावांगे। ये पुरब सानू जोश दिंदे ने, साडे च धर्म दा सच दा उत्साह भरदे ने, जुल्म दे खिलाफ आवाज उठाण दे लई एक वगार पैदा करदे ने। कलगीधर पातशाह जी दे छोटे साहिबजादियां दे इतिहास नाल अज असीं सांझ पाणी है। धन धन बाबा जोरावर सिंह जी, धन धन बाबा फतेह सिंह जी, सत्कारयोग दादी मां माता गुजर कौर जी, जिन्हां तिन्हां दी शहादत सरहंद दी धरती ते हुई। ये शहादत किवें हुई, मैं बिल्कुल संखेप दे विच आप जी नाल ये विचार साझे करांगा। अज दी विचार साझी करन तो पहला आप बड़े ही प्यार अदब सहित रस भरी आवाज विच
ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਹੋਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਰਸਾ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ, ਪੋਹ ਦੀ ਸਵੇਰ ਹੈ, ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਤੇ 7 ਸਾਲ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਸਤਰ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੀਤ ਹਵਾਵਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਝਾੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕੰਡੇ, ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਝਰੀਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੂਨ ਵਹਿ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਕੰਡਿਆਂ 'ਚ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਢੇ ਪੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਡੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਉਂਗਲਾਂ 'ਚ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਹੂ ਦੀ ਧਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਹਿ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਸਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅਜੇ 2-4 ਕਦਮ ਚੱਲੇ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਹਕੀਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਵੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਰਹਿਮਾਨੀ ਦਕੜੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਮਾਸੂਮਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਥੋੜਾ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਅਜੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਲਈਏ। ਅਜੇ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਜੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਆਖਦੀ, ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਓ ਚਲਦੇ ਰਹੋ, ਇਹ ਰੁਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ नहीं है। दादी से बोले, अपने सिपाही किधर गए, दरिया पे छोड़कर हमको राही किधर गए, तड़पा के हाय मूरते माही किधर गए, अब्बा भगा के लश्कर शाही किधर गए, भाई भी भूल गए हमको जो के तुफंग में, अपना तक ख्याल नहीं शौके जंग में। दादी मां रुक जाओ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਆਖਦੀ, ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਰੁਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਤੁਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਵੀਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੜਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ, ਬੜਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ, ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ। ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਆਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। जब रन अजीत जीत के आएंगे, अब्बा के साथ जिस घड़ी जोजार आएंगे, करके गिला हर एक से हम रूठ जाएंगे, माता कभी पिता कभी भाई मनाएंगे, गले से लगाकर कहेंगे वो बार बार, मान जाओ लेकिन हम नहीं मानेंगे जीन हार। सानू कल्याण छड़ के चले गए। बाबा जोरावर सिंह आखदे ने, फतेह सिंह देख तू छोटा है, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਉਣਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਉਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਤੇ ਵੀਰ ਆਉਣਗੇ, ਤੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਚੜ ਜਾਏਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਆਪਾਂ ਰੁੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਵਾਅਦਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। इकरार लेंगे सबसे, बुलाना ना फिर कभी, अकेले छोड़कर हमको जाना ना फिर कभी। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਸੁਣਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਲੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਦੇ ਸਾਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਿਲ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੇ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰੀ ਕਿਉਂ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਆਪਾਂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਆਏ ਆ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹੀਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਆਏ ਆ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲ ਛੱਡ ਆਏ ਆ,
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੋਰ ਘਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ 'ਚ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਫਤਿਹ ਸਿਆਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਚੱਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੈ ਦੇਸ਼ ਜਾਹੇ ਤਾਂ ਸੁਖ ਲਹੈ ਮਹਿਲ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਚੱਲੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਬੁਢਾਪਾ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਨਾਨਕ ਬੰਦਾ ਘਰ ਤਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਤ ਨਾ ਜਨਮ ਜਰਾ, ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇਗੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੱਕੇ ਟਿਕਾਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਆਖਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਹੋ ਦਾ ਹੀ ਤੁਰੇ, ਰਾਤ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੇ ਘਰ ਰੁਕੇ। ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਲక్ష్ਮੀ ਨੇ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਤੁਰੇ, ਰਸਤੇ ਚ ਰਸੋਈਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਲਾਲਚ ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਰਿੰਡੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੋਲ ਫੜਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਵੀ ਸੀ ਭਾਈ ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਨਵੀਸ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦੁੱਲਾ ਸਿਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਰੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆ ਲਿਖਦਾ ਰਹੀ। ਕਵੀ ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ, ਇਹਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਸਾਰੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ। ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਸੁਤਨ ਕੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਇਹਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਕਵੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੇ। sikhbookclub.com ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ, ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਦੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਸੁਤਨ ਕੀ, ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਗੰਜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਕਵੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਦੀ। ਤੀਜੀ ਕਿਤਾਬ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਵਫਾ, ਕਵੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਦੀ। ਤਿੰਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਵਿਚਾਰੋ। ਕਵੀ ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ ਤੇ ਹੱਸ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ ਤੇ ਹੱਸ ਪਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਸਨ, ਇੰਨੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ, ਬੋਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਰਾ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੋਰਿੰਡੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੋਰਿੰਡੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਸਰਹੰਦ ਵਿਖੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧ ਅਸਮਾਨੀ ਹੈ। ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਬੁਰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਬੁਰਜ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਉਹ ਬੁਰਜ ਅੱਧ ਅਸਮਾਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰਤ ਪੈ ਗਈ, ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਹਵਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਖਦੇ ਨੇ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ, ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਇਸ ਬੁਰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਜ਼ਾਈ ਤੁਲਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਈਏ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਓ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਇਹ ਪੋਹ ਦੀ ਸਰਦ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ। ਆਓ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੱਠ ਤਪਾ ਦਿਆਂ, ਉਹਦਾ ਨਿੱਘ, ਉਹਦਾ ਸੇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ 'ਚ ਉਬਾਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਦਾ ਨਿੱਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ।
ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਦਾਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੀਸ ਤੇ ਗਰਮ ਰੇਤ ਦੇ ਕੜਛੇ ਪਾਏ ਸਨ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਨਿੱਘ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਵੇਂ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪਵਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਆਓ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਨਿੱਘ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ 'ਚ ਉਬਾਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਤੀਦਾਸ ਨੂੰ ਰੋਂ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਅੱਗ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਘ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਰੇ ਨਾਲ 2 ਟੁਕੜੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੱਠ ਪਾ ਦਿਆਂ, ਨਿੱਘ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਦੀ ਸਰਦ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਦਾਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੱਚ ਕੌਮ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੱਸ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਕੱਲ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖਿਓ, ਡਰਿਓ ਨਾ, ਡੋਲਿਓ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਮਾਂ, ਅਜੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਡਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਰੋ ਪਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਰਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਮਾਂ। ਦਾਦੀਆਂ ਕੈਸੀਆਂ ਹੋਣ, ਦਾਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਪੋਤੀਆਂ ਦੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹ ਨਾਨੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾਉਣ। ਨਹੀਂ, ਨਾਨੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਉਹ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀਆਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣ। ਦਾਦੀ ਹੋਵੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਵਰਗੀ, ਉਹਨੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦਾਦੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਦਾਦੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਦਾਦੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਫਤਿਹ ਸਿਆਂ, ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇਰੇ ਤਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇਗਾ, ਰੋਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੈਨੂੰ ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਦੇ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈ, ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਮਹਾਬਲੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਤੇ ਮਹਾਬਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਦੀ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਮਹਾਬਲੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ 'ਚ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਖੂਨ ਤੇਰੀਆਂ ਰਗਾਂ 'ਚ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ 'ਚ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈ ਪੁੱਤਰ ਕਿਦਾ ਹੈ, ਬਲ ਤਿਸ ਬਾਪੈ ਜਿਨ ਹਉ ਜਾਇਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੁਕ, ਬਲ ਤਿਸ ਬਾਪੈ ਜਿਨ ਹਉ ਜਾਇਆ? ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀਰ ਰਸ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਬਾਪ ਦਾ ਬਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਬਲ ਤਿਸ ਬਾਪੈ ਜਿਨ ਹਉ ਜਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਬਾਪ ਦਾ ਬਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ। ਤੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਦੇ, ਮਾਂ ਬਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਦੀ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਹੁਣ ਘਬਰਾਈ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਡੋਲਾਂਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਿਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ? ਮੈਂ ਮਾਂ ਬਲੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਛੋਟੀ ਜਿੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਬਰ ਤੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾਇਆ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਧਰ ਦੌੜ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਵੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਧਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਵੇ ਪਿੱਪਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਿਆਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਧਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਲਸੀ ਨੂੰ ਗਾਨਾ ਬੰਨਿਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਧਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਵੇ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਸੇਬ ਲਿਆ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਡੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਡੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਅਬਚਲ ਤੂੰ ਹੀ,
तू जात मेरी पाती, तू अडोल कदे डोले नहीं, था हम कैसी ताती। तू डोलना नहीं, तेरे नाल जुड़ के मैं डोल गया, हुण कादी चिंता, हुण कोई चिंता नहीं। तू मेरो पर्वत, तू मेरा पर्वत है, तू मेरा ओ पहाड़ है जरा झक्खड़ वाओ ना डोले ही पर्वत मेरान, हो वारी वंजा घोली वंजा। तू पर्वत मेरा ओला राम, मैं आसरा ले लिया उस पर्वत का, मैं तेरे आसरे आ गया। तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गही मैं तेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी। मेरे सतगुरा तू कदी डोलिया नहीं, तेरे नाल जुड़ के मैं भी अडोल हो गया। जे तू नहीं डोलेगा तेरे नाल जुड़ के मैं किवें डोल सकता। दुख आ जाए, मुसीबत आ जाए, दौड़ के गुरु कोल भी आने की लोड़ नहीं। सतगुरु मारे गए, मुसीबत च फस गए, की करिए? नहीं, दौड़ के मुसीबत कोल जाया करो। ए मुसीबत तू कुछ भी नहीं, तेनू पता है मेरा साहिब बड़ा डाढा है। जिसदा साहिब डाढा होए तिसनू मार ना सके कोई। साहिब की सेवक रह शरणाई, आपे बख्शे दे वडियाई, तिसते ऊपर नाही कोई। कौन डरे, डर किसका होए? मेरे साहिब तो बड़ा ही कोई नहीं, डर कादा है? ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਦੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਲ ਤਿਸ ਬਾਪੈ ਜਿਨ ਹੋ ਜਾਇਆ, ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਕਰੀ ਨੂੰ ਡੁਲਾ ਕੌਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਾਹਾ ਭਇਓ ਜੋ ਤਨ ਭਇਓ ਛਿਨ ਛਿਨ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਤਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਏ ਤੋਂ ਡਰ ਪੈ ਤੁਰ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ, ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸੈਨਿਕ ਲੈਣ ਆਏ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਚਹਿਰੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਸੂਬੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਤਸੀਹੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਕਵੀ ਦੁਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਸੁਤਨ ਕੀ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਰੋਂ ਗੁਲੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਆ ਕੇ ਵੱਜਿਆ, ਖੂਨ ਦੀ ਧਾਰ ਵਹਿ ਤੁਰੀ। ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਦਾਇਰੇ ਚਾਹੋਗੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੋਗੇ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਚ ਪੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਅੰਗਾਰੇ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਸਾੜੇ ਗਏ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਣਹੋਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਾਰਟੂਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆਂ, ਲਿਸ਼ਕੇ ਪੁਸ਼ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਕੈਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ, ਕਿੰਨਾ ਸਿਤਮ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਸਿਨੇਮਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਣੀ ਪਏਗੀ, ਕਾਰਟੂਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਸ ਲਈ ਬਣੇ ਨੇ? ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਸਿਨੇਮਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਸ ਲਈ ਬਣੇ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੀਏ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਭਰੀਏ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰ ਦਈਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਟੂਨ ਨੇ ਇਹ? ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਗੌਰਵੀ ਵਿਰਸਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਉਹ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਖੈਰ,
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ 3 ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਭੋਜਨ ਦੀ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਦੁਕਾਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਲੱਕੜ ਦੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ। ਤੀਜੀ ਦੁਕਾਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ, ਨੇਜ਼ੇ, ਬਰਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਮਠਿਆਈ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਮਠਿਆਈ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੇਟ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਬੱਚਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਦੂਜੀ ਦੁਕਾਨ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਲੱਕੜ ਦੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ, ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਖਿਡੌਣੇ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਖਿਡੌਣੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੁੱਖ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਤੀਜੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਨੰਨੇ ਜਿਹੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਬਾਹਰ ਧੂ ਲਈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਨੰਨੇ ਜਿਹੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੰਦੂਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨਾਲੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸੂਬੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਬੰਦੂਕ ਫੜਾਈ ਹੈ, ਭਰੀ ਹੋਈ ਬੰਦੂਕ ਫੜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਕੰਬ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼, ਇੰਨੀ ਸੱਚ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੰਨੀ ਧਰਮ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਆਖਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡੰਕਾ ਵਜਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਜੰਗ ਛੇੜ ਦੇਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਫਿਰ? ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। 3-4 ਦਿਨ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੌਤ ਦਾ ਫਤਵਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਦਾਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। जाने से पहले आओ गले लगा तो लूं, सिरों में कंघी करूं, जरा मुंह धुला तो लूं, कलगी सजा के दस्तार सजा तो लूं, मरने से पहले तुम्हें दुल्हा बना तो लूं। इधरों वजीर खान ਇਹ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਲੰਕਿਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਨਵਾਬ 2 ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਕਾ ਸਕਿਆ, ਮੇਰੀ ਨੱਕ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਛੋਟੀ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਖਿੜਕੀ ਚੋਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡਾ ਕਿਵਾੜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਛੋਟੀ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ। ਦਰਬਾਰੀ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਨਵਾਬ ਚੌੜਾ ਹੋ ਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਖਿੜਕੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ? ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ, ਦੇਖਿਓ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦਸਤਾਰ ਚੁੱਕ ਗਈ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਗਿਆ। ਵੀਰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਦਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ? ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉਸ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏ, ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੂਬੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਰਾਏ। ਸੂਬਾ ਕੰਬ ਗਿਆ, ਦਰਬਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਸ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਸੂਬਾ ਸੜ ਵੱਲ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਤਿਹ
नहीं चलेगी, झुक के सलाम करो। ते बाबा फतेह सिंह आखदे ने वजीर खान साडी मजबूरी है, असीं झुक के सलाम नहीं कर सकते। वजीर खान आखदे किहड़ी मजबूरी? बाबा फतेह सिंह आखदे ने वजीर खान जे असीं झुक के सलाम कीती साडा सिर झुक जाएगा, साडे सिर नाल साडी दस्तार झुक जाएगी। जे साडी दस्तार झुक गई साडी दादी मां गुजरी दा सिर झुक जाएगा। जे साडी दस्तार झुक गई साडे दादे गुरु तेग बहादुर साहब दा सिर झुक जाएगा। जे साडी दस्तार झुक गई साडे मां वाले पिता गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दा सिर झुक जाएगा। वजीर खान ये सिर कट्टे ते जा सकते ने पर झुकाए नहीं जा सकते। कंब गया सुन के वजीर खान। उत्थे पहुंचा सी शेर मुहम्मद खान मलेरकोटले दा नवाब। ते वजीर खान आखदा कि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने तुहाडे पिता नूं मैदाने जंग विच मारिया सी, तुसीं इन्हां साहिबजादियां नूं मार के अपने पिता दी मौत दा बदला ले लो। मलेरकोटले दा नवाब आखदा वजीर खान मेरा पिता बहादुर सी, मैं उस बहादुर पिता दी औलाद हां जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह दे सामने होके लड़िया ते जान दित्ती अपनी। उस बहादुर पिता दा पुत्र इन्हां बच्चियां नूं मार के, निर्दोष बच्चियां नूं मार के पापां दा भागी नहीं बनेगा, बदला लेना होएगा। सिद्धा मैं गुरु गोबिंद सिंह पातशाह नाल दो हत्थ करांगा, इन्हां साहिबजादियां मासूम बच्चियां नूं मार के मैं पापां दा भागी नहीं बनांगा। बदला लेना होगा तो खुद लेंगे बाप से, खुदा महफूज रखे हमको ऐसे पाप से। याद रखियो उन्हें हा दा नारा मारिया सन 1947 ਜਦੋਂ देश की वंड हुई, पंजाब के दो टुकड़े हुए, हजारां मुस्लिम सिख एक दूजे के खून के प्यासे बने। पर एक मलेरकोटला ऐसा शहर है जिथे सिखा ने कैरी अख करके भी नहीं सी तकिया। नहीं नहीं, ये मलेरकोटला वो धरती है जिथों के नवाब ने साडे गुरु गोबिंद सिंह दे लाडले साहिबजादियां दे हक विच हा दा नारा मारिया सी, इधर कोई नहीं झाकेगा। अज भी जाके देख लो, लुधियाने दे बिल्कुल नाल है मलेरकोटला। अज भी घुग वसदा शहर जिथे सैकड़ियां की गिनती, हजारां लखां की गिनती मुसलमान अज भी वस रहे हैं। सिख कौम ने एहसान दा बदला भी चुकाया। दूजे पासे जिस दे धर्म कौम की खातर, जिहदे हकां की खातर गुरु तेग बहादुर पातशाह ने शहादत दी सी, वो गंगू ते वो सुच्चा नंद, इन्हां ने अंतां दे जुल्म कीते। सुच्चा नंद आखदे इस सप दे बच्चे सपोलीए ने, इन्हां नूं जिंदा रखना ठीक नहीं, हुणे ही नहीं सुख नाल जीण दे रहे, वड्डे होके साडे राज भाग खो लैणगे, वड्डे होके सुख दी नींद नहीं सौण देणगे, इन्हां नूं मार देना जायज है। इसे करके इतिहास ने उस सुच्चे नंद नूं झूठा नंद कहा। गंगू दे पिंड सहेड़ी नूं सहेड़ी उखेड़ी कह के खेड़ी नाम पा दिता, उखड़िया होया पिंड है। दूजे पासे टोडर मल वर्गे वो भी ने, उन्हां नूं सिख कौम ने मान दिता। बाबा मोती राम जी वर्गियां नूं सिख कौम ने मान दिता। बाबा मोती राम वो शख्सियत है जिन्हें पहरेदारां नूं पैसे दे के, पहरेदारां नूं अपने घर दे गहने दे के, धन दौलत दे के, रिश्वत दे के रस्ता बनाया सी साहिबजादियां तक पहुंचण दा। और ठंडे बुरुज च जाके दुध पिलांदा रहा। उन्होंने पता सी दुध पिलावांगा मैनू ते मेरे परिवार नूं मार दिता जाएगा। और यही कुछ ही होया। बाबा मोती राम मेहरा उहदे परिवार, उहदे बच्चे तक नूं कोलू च पीड़ के तसीह दे के खत्म कर दिता सी। पर धन है अज कौम बाबा मोती राम मेहरे नूं भुल नहीं सकती, टोडर मल नूं भुल नहीं सकती। खैर साहिबजादियां नूं काजी ने मौत का फतवा सुनाया। वो दिन भी आया जदों नीहां विच चिणे जाने आखिरी बार फिर पूछा गया कि बच्चिओ अजे भी तुसीं इस्लामिक दायरे च आ जाओ, दिल्ली का बादशाह औरंगजेब तुहाडे ते बड़ा खुश होएगा, तुहानूं अपना खास दरबारी बना लेगा, धन दौलत के ढेर लग जाएंगे, बेगमां दे डोले मिल जाएंगे, महलां दे विच राज करोगे। ते बाबा जोरावर सिंह आखदे ने वजीर खान उस अरंगे की गल करदे
जिन्हें अपने प्यो नूं नहीं बख्शिया उन्होंने जेल च सड़ दिता, जिन्हें भरावां नूं मार के भरावां दीआं लाशां ते पैर रख के तखत ते जिहड़ा बैठा, जिन्हें सरमद वर्गे निर्दोष फकीर का कतल किया, ਉਹ औरंगजेब जिन्हें साडे दादे नूं शहीद किया। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ दरबारी बनीए। पढ़ के कुरान करता बाप को जो कैद हो, मरना पिता का जिससे खुशी की नावैद हो, कत्ले बिरादरां जैसे मामूली सैद हो, खलकत को नेकी की उससे क्या उम्मीद हो, दिल्ली बुलाकर तेग बहादुर की जान ली, अब हमने भी है जान देने की ठान ली। तो ये ना सोची सानू खत्म कर देगा, सानू मिटा देगा, नहीं नहीं, सच को मिटाओगे तो मिटोगे जहान से, डरता नहीं अकाल शहनशाह की शान से, उपदेश अपना सुन लो जरा दिल के कान से, हम कह रहे हैं तुमको खुदा की जबान से। कम गया हो। काजी ने मौत का फतवा सुनाया, इशारा किया इत्थे आके खड़े हो जाओ। दोनों वीरिया ने हाथों च हाथ पाए, हाथों में हाथ डाल, वो दोनों नौनिहाल, कहते हुए जुबान से बड़े सत श्री अकाल, चेहरे पे न खम था ना था मलाल, चेहरे पे गम था ना था मलाल, जा ठहरे सर पे मौत के फिर भी ना ख्याल। जाके खड़ी हुई, इट्टां चढ़नियां शुरू हो गई, ठोडी तक ईंटें चिंदी गई, मुंह तक आ गई, बीनी को ढांपते ही आंखों पे छा गई, हर चांद सी जबी को ग्रहण सा लगा गई, लगते दिल गुरु गोबिंद सिंह के वो दोनों छिपा गई। साहिबजादियां नूं नीहां च चिणिया गया, हम जान दे के औरों की जाने बचा चले, सिक्की की नींव हम सरों पे उठा चले, गुरियाई का किस्सा है जहां में बना चले, सिंगों की सल्तनत का है पौधा लगा चले, गद्दी ताजो तख्त बस अब कौम पाएगी, दुनिया से जालिमों का निशान तक मिटाएगी। साहिबजादे नूं चुनिया गया ते किसी ने एक गल कही सी, वजीर खान तू सोचदा है सूरज नूं दीवार च छुपाया जा सकदा है, चंद्रमा नूं दीवार च छुपाया जा सकदा है, छड़ दे ख्याल सूबे बालां नूं चनाण दा, कंधां विच सूरज ते चंद नूं छुपाण दा। सूरज चंद्रमा कदी कंधां च नहीं छिपदे हुंदे। वजीर खान तू सोचदा है मैं साहिबजादियां नूं मार के सरहंद दी धरती तो साहिबजादियां दा नामो निशान मिटा दियागा। नहीं वजीर खान, अज तेरा निशान सरहंद दी धरती तो मिट गया ते साहिबजादियां दा निशान अज सरहंद दी धरती ते भी झूल गया। अज जाके देखो फतेहगढ़ साहब गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप, वजीर खान का नामो निशान नहीं लभदा, पर साहिबजादियां दे निशान साहब अज सरहंद दी धरती ते झूल रहे ने। सच की जित हुंदी है, जुल्म झूठ नाश हो जाता है। साहिबजादियां दी शहादत हुई, इस तो बाद बकायदा माता गुजरी जी नूं उस जमाने की सजा के मुताबिक उच्चे ठंडे बुरज तो थले पत्थरां ते सटिया गया, पत्थरां ते सट के माता गुजरी जी नूं शहीद कर दिता। आम तौर ते असीं कहने आ वो अंतर ध्यान हो गए, उन्होंने हीरा चट लिया, नीला थोथा खा लिया। माता गुजरी आत्महत्या करने वाली शख्सियत नहीं है, ये वो मां है जिन्हें अपने हथी अपने पति नूं तोड़िया सी। ये वो दादी मां है जिहड़ी अपने हथी पोतरियां नूं भी तोड़ के हटी है, वो मौत तो डरन वाली नहीं। हाँ, उन्हां जालमां ने दादी मां नूं शहीद कीता, ठंडे बुरज तो थल्ले सट के पत्थरां दे उपर शहीद कर दिता। अखीर ते मैं छोटी जी घटना कह के समाप्ति करा। दमदमा साहब की धरती कलगीधर पातशाह का दीवान सजिया होया, माता सुंदर कौर जी भाई मनी सिंह जी होरां दे नाल जदों परिवार विछड़िया सी, दिल्ली विखे चले गए सन। उन्हां नूं पता चलिया सतगुरु दमदमा साहब ने दमदमा साहब नूं आए, कलगीधर पातशाह दे सजे दरबार दे विच माता सुंदर कौर जी दाखिल हुए। विशाल संगतां दा इकट्ठ है। माता सुंदर कौर जी कलगीधर पातशाह दे सामने आए, हाथ जोड़ के नमस्कार की, मत्था टेकिया, एक गल कही, एक सवाल पूछया, ਸਿੰਘਾਂ वाले पासे ध्यान नाल देखिया, बीबियां वाले पासे ध्यान नाल देखिया, दोनों पासे ध्यान नाल देख के एक सवाल किया। उस सवाल नूं सुन के पूरे दीवान विच सन्नाटा छा गया। गुरु गोबिंद सिंह की जवाब देणगे अज?
ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਮਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਉਹ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਲੰਗਰ ਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਰਬਾਰ ਸਜਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਬਾਹਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਥੱਕੇ ਨੇ, ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਦੀਵਾਨ ਚ ਸन्नाटा ਛਾ ਗਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਨੂੰ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਸੁੰਦਰਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਾਰ ਆਇਆ ਵਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਚ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਾਰ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਆਂ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ੈ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ? ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਵਾਰ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੁੰਦਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੁੱਤਰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਾਰ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦਿਏ ਸੁਤ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ, ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਰ ਆਇਆ ਵਾ। ਸੁੰਦਰਾ, ਤੇਰੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਲਏ, ਬਦਲੇ ਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖਾਲਸਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ। ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਜੀਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਅਜੀਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਜੋਰਾਵਰ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਖਾਲਸੇ ਚ ਸਮਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਂ। ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਜੀਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਈ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ? ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿਣ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੋਰਾਵਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰਾ 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਾਸੂਮ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ? ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰਾ 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਾਸੂਮ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ? ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਇਸ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਅਜੀਤ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਜੂਝਣ ਦੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖੀ, ਜੁਝਾਰ ਹੋਈਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦਾ, ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਤਿਹ ਵਾਰ ਕੇ ਕਹੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਫਤਿਹ ਦੀ, ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਫਤਿਹ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਦਿਆਂ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਦੀ ਫਤਿਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦੇ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਵਾਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ?
ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ हे ਦਾਦੀ ਮਾਂ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਕਿਉਂ? ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਚ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰੇ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਮਾਣਨ, ਤੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਏ, ਖਾਸ ਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੂੰ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਜਾਈਂ। ਤੇਰੇ ਕਦਮ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਵਧਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਣੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਕਦਮ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਵਧਣ, ਤੇਰੇ ਕਦਮ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਵਧਣ, ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਸੂਰਬੀਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਜਾਮ। ਤੇਰੇ ਕਦਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧਣ, ਤੇਰੇ ਕਦਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧਣ, ਤੇਰੇ ਕਦਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਵੱਲ ਵਧਣ, ਤੇਰੇ ਕਦਮ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧਣ, ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧਣ। ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਹੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਰੱਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਨਾ। आज्ञा पई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। जिदन सिर झुकाना होवे, जिदन मत्था टेकना होवे, किसी साध दे अगे, किसी डेरेदार अगे, किसी पखंडी जोशी तांत्रिक अगे नहीं, सतगुरु अगे सीस भेट दिओ। जे सतगुरु सच है पावे, गुरु दे भाणे विच आउणा है, गुरु नूं पाउणा है। जे गुरु नूं चंगा लगना चाहते हैं ते उस गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे हुक्म नूं जिंदगी विच मन लई, केवल धन गुरु ग्रंथ साहिब अगे अपना सीस भेट कर दें। ते जिस दिन गुरु अगे सीस भेट कर देगा, गुरु गोबिंद सिंह वो गुरु अपने साहिबजादियां वाले गुण तेरे च भर के तेनू अपना पुत्र बना के अपना रूप कर देगा। गुरु सिख, सिख गुरु है, एक को गुरु उपदेश चलाए। साहिबजादियां दा ते शहीदी पुरब मना रहे हाँ, ते अज सानू लोड़ है उन्हां साहिबजादियां ते पाए पूरनिया ते चलण दी। अज लोड़ है गुरु गोबिंद सिंह जी दा नादी पुत्र बनन दी, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬੀਬੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਥ ਦਾ ਅਥਾਹ ਦਰਦ ਹੈ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਦਿਲੋਂ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਪਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਲਗਨ ਬਖਸ਼ਣ। ਹਜ਼ਾਰ ਦੁੱਖਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਸ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਅਡੋਲ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਨ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਦੇ ਸਦਕਾ ਘਰ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਿਧਾਂਤ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਿਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਮਿਲ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਗਿਆਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਫਤਿਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹਿਣੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਵੇ। ਜੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ,
ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਕਥਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤਿਨਕਾ ਮਾਤਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗਿਆਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੈ ਆਨੰਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੀ ਕੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਫਤਿਹ।